Good morning. Now we will be seeing the third part of financial accounting. That is how to prepare a final accounts. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து the rules and regulations of accounting concept and conversions பார்த்தோம். And golden rules இருக்கு, concepts இருக்கு, conversions எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு. So how to maintain a books of accounts. So accounts ஓட சில rules and regulations. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது வந்து how to prepare a final account in the basis of financial accounting. So in the final account we will be maintaining 4 set of books. One is manufacturing, trading account, profit and loss account and balance sheet. Manufacturing account எப்போ maintain பண்ணுவாங்க அப்படின்னா the concern who is mainly meant for manufacturing the products, அவங்க தான் manufacturing accounts maintain பண்ணுவாங்க. The other manufacturing accounts then they go for trading account, profit and loss account and balance sheet. So the company who is doing manufacturing and trading activity will be maintaining all these fours. Manufacturing அப்படின்ற போது they produce the goods. Trading என்றது they will sell the goods. Productions வாங்கி பொருளை வாங்கிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will sell in the trading account. அவங்க தான் trading accounts maintain பண்ணுவாங்க. Profit and loss account, finally the balance sheets. இந்த manufacturing accounts அப்படின்றதுல என்ன வரும்னு பார்த்தோம்னா we will be finding out the manufacturing cost. There are different types of cost irukku, manufacturing cost like raw material. Ena manufacturing is meant for the production of the goods, right? For that we need raw material consumed. Evlo nama wage kuduthirkom. What are these all the direct expenses which is meant for the productions. There are two types, that is direct and indirect. Direct, which is directly related to the production. Indirect abindrathu it is indirectly related to the production of goods and services. For example, the direct nu pathina raw material vandu namakku direct da, wages nama kudukrom direct, salary abindrathu adu indirect ah maarirum. So wages is the directly meant for the workers who are doing for the production activities, right? அதே மாதிரி direct manufacturing expenses, manufacturing cost, indirect manufacturing expenses, overheads, இது எல்லாமே சேர்ந்ததா manufacturing cost. So raw material consumed is arrived after adjusting the opening and closing stock of inventory of raw materials, right? So opening and closing stock of raw material. இப்போ raw material consumed நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா opening stock of raw material ஓட நம்ம purchase add பண்ணிட்டு closing stock of raw material கழிச்சோம் அப்படின்னா we will be getting how much the raw material we have consumed for the production of goods and services in the concern. So manufacturing cost நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். அதே மாதிரி manufacturing accountsல என்ன வரும் அப்படின்னா first வந்து the raw material consumed, அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் முன்னாடி சொன்னேன் நானு. So opening stock இருக்கும், opening stock of raw material, that is called inventory. Inventory is nothing but stock, okay, which is used for the production purpose, right? So opening stock la we will be adding purchases and we will be lessing the closing stock, right? அப்போ எனக்கு வந்து how much raw material I have consumed அப்படின்றது unit wise and amount wise நம்ம எழுதிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் direct wage, direct expenses, இத மூணுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா the value I get is prime cost. So முத வந்து raw material consumed, அதுக்கப்புறம் direct wage, direct expenses. அப்போ நம்ம இப்படியும் சொல்லலாம் direct material, direct wage, direct expenses. If we add all these three, we will be getting a prime cost. இந்த prime cost இதுதான் வந்து உள்ள கொண்டு வரும்போது the raw materials factory-குள்ள கொண்டு வரும்போது இந்த expenses எல்லாம் incur ஆகும். அதுக்கப்புறம் factories-ல factory overheads, that is called factory expenses. Factory expenses-ல the royalty, hire charges, அதுக்கப்புறம் indirect expenses, repairs and maintenance, factory cost, இது எல்லாமே சேர்ந்ததா work in progress. So 3 stage இருக்கு நம்மளுக்கு. ஒன்னு raw material, அதுக்கப்புறம் work in progress, அதுக்கப்புறம் finished goods. So raw material உள்ள வந்து work in progress of convert ஆகி finished goods ஆ வெளியே போகும்போதுதான் we will be preparing the trading accounts. The trading accountல நம்ம வந்து finished goods நம்ம காட்டுவோம். அந்த finished goodsல தான் அந்த opening stock, closing stock, purchases, sales, இதெல்லாமே வந்து finished products. So raw material, work in progress எல்லாமே நம்ம வந்து manufacturing accountsல தான் நம்ம காட்ட போறோம். So அந்த manufacturingல debit sideல நம்ம என்னெல்லாம் என்ட்ரி பண்றோம் அப்படின்னா the raw material நம்ம என்ட்ரி பண்றோம்,
அந்த ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு எப்படின்றது நான் சொல்லியாச்சு. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்கு, அதுல வந்து ஆட் பர்ச்சேசஸ் லெஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இஸ் how much the raw material we have used for the productionன்றது எடுத்துப்போம். அதே மாதிரி டைரக்ட் வேஜ், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் மூணுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணா will be getting prime cost. அந்த prime costல we will be adding the expenses, factory overheads. overheads ன்னு சொன்னாலே indirect cost-ஆ மாறிடும். ஓகேவா? இன்டைரக்ட் காசஸ்ல அது எல்லாத்தையும் ஆல் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், டிப்ரிசியேஷன், ஃபேக்டரியில நடக்கிற எல்லா வகையான எக்ஸ்பென்சஸையும் ஃபார் தி ப்ரொடக்ஷன் பர்பஸ்க்காக என்னெல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்டைரக்டா இட் இஸ் ஹெல்பிங் ஃபார் தி ப்ரொடக்ஷனோ அது எல்லாத்தையும் we have to write on the debit side. So that is called opening work in progress. அப்படியே நீங்க கிரெடிட் சைட் பாத்தீங்கன்னா the net realized value, closing work in progress, the balancing figure is taken to the trading account. So balancing figure work in progress முடிஞ்ச அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து finished goods. அந்த finished goods we will be taking to the trading account. trading accountல நம்ம மெயினா நம்ம எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னா அதுலயும் டெபிட் கிரெடிட் இருக்கும். அதுல நம்ம ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எடுப்போம். அந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து என்னது அப்படின்னா finished goods. அந்த finished goods ஓட ஓப்பனிங் ஸ்டாக், க்ளோசிங் ஸ்டாக். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட டெபிட் சைட்ல பர்ச்சேஸ் இருக்கும், சேல் பர்ச்சேஸ் இருக்கும், கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் இருக்கும், அண்ட் ஆல் தி டியூட்டிஸ் இருக்கும். இது எல்லாமே முடிஞ்சு நம்மளுக்கு இங்க பேலன்சிங் ஃபிகர், ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல பேலன்சிங் ஃபிகர் வருது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் கிராஸ் ப்ராஃபிட். ஸோ இதுதான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி. ஸோ வி ஹேவ் ஃபர்ஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட்ஸ். மேனுஃபேக்சர்னா ப்ரொடக்ஷனுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றதா மேனுஃபேக்சரிங். நெக்ஸ்ட் நம்ம ட்ரேடிங் பார்த்தோம். ட்ரேடிங்ல என்னெல்லாம் இருக்கும்? ஓப்பனிங் ஸ்டாக், க்ளோசிங் ஸ்டாக், பர்ச்சேஸ், சேல்ஸ் எல்லாமே ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல இருக்கும். ஸோ இதுல வர்ற பேலன்சிங் ஃபிகர் தான் என்னோட கிராஸ் ப்ராஃபிட். மேனுஃபேக்சரிங்ல வர்ற பேலன்சிங் ஃபிகர் தான் வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்க்கு நம்ம கொண்டுட்டு வரோம். அங்க வந்து ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்க்கு வருது. ட்ரேடிங் அக்கௌண்டோட பேலன்சிங் ஃபிகர் தான் we are taking to the profit and loss account. இந்த profit and loss accountல நம்ம என்னெல்லாம் டெபிட் சைட், கிரெடிட் சைட் நம்ம போடுவோம் அப்படின்னு சொன்னா all the expenses which is related to office and administration, financial expenses, selling and distribution expenses. manufacturingல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? all the raw materials உள்ள வரும்போது அதோட expenses என்ன, அந்த raw material factoryல produce ஆகும்போது what are the process we are doing it, அதெல்லாம் manufacturingல பார்த்துருவோம். trading accountன்றது என்னன்னா நம்ம விற்க போறோம். manufacturingல இருந்து வந்து we are going to sell, selling process நடக்கும். So trading accountல அந்த process, purchase எவ்வளவு பண்ண போறோம், sales what we are going to do, what is the carriage inward have been, அதுக்கப்புறம் salary, இதெல்லாமே நம்ம வந்து எங்க காட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னா ட்ரேடிங். இப்போ ட்ரேடிங்கோட பேலன்சிங் ஃபிகர் தான் கிராஸ் ப்ராஃபிட். அந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட் எங்க நம்ம கொண்டு போவோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல கொண்டு போவோம். இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் மென்ட் ஃபார் ரைட்டிங் ஆல் தி இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் which is related to the office and administration, selling and financial. இந்த ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல என்னெல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும்னா ஒரு ஆஃபீஸ்ல என்னெல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு, லைக் சேலரி கொடுப்போம், அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஷனரி, பிரிண்டிங் சார்ஜஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஆஃபீஸ் ரிலேட்டடான சில எக்ஸ்பென்சஸ். அதே மாதிரி ஃபைனான்சியல் எக்ஸ்பென்சஸ்ல என்னன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் இருக்கும், ஓகேவா, கமிஷன் ரிசிப்ட், டிஸ்கவுண்ட் அலவுட், இது எல்லாமே வந்து சில எக்ஸ்பென்சஸ். டெபிட் சைட்ல நம்ம வந்து எல்லா ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம போடுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஆல் டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் வில் பி ஷோன் ஆன் தி டெபிட் சைட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். கிரெடிட் சைட்ல நம்ம என்ன காட்டுவோம் அப்படின்னா ஆல் தி இன்கம்ஸ் வாட் வி ஹேவ் ரிசீவ்டு, லைக் ரெண்ட் ரிசீவ்டு, அதுக்கப்புறம் கமிஷன் ரிசீவ்டு, டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு, இது எல்லாமே வந்து நம்ம கிரெடிட் சைட் நம்ம காட்டுவோம். The balancing figure what we get from profit and loss account will be shown on the finally balance sheet. The final accountன்றதே அதுதான். ஒரு மேனுஃபேக்சரிங்ல இருந்து ட்ரேடிங்க்கு வந்து, ட்ரேடிங்ல இருந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட், அந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல இருந்து ஃபைனலா we will be preparing a balance sheet. இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டா டேலி ஆகணும். ஸோ அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இருக்கும். இங்க அசெட்ஸ்ல நம்ம என்ன காட்டணும், லைபிலிட்டிஸ்ல என்ன காட்டணும்னா லைபிலிட்டிஸ் இஸ் தமிழ்ல என்ன பொறுப்புன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, வாட் எவர் வி ஹேவ் டு பே டு தி external persons as well as the liability what we have to pay to some others, right? For example, capital, creditors, bills receivable, bank overdraft, இதெல்லாமே வந்து liabilitiesல நம்ம காட்டுறது. அதே மாதிரி அசெட்ல இப்போ வந்து அந்த பேலன்சிங் ஃபிகர் நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல இருந்து நம்ம எடுத்து பேலன்சிங் ஃபிகர் நெட் ப்ராஃபிட், ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல வர்றது வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட், அதே வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல இருந்து வர பேலன்சிங் ஃபிகர் அதை நம்ம வந்து நெட் ப்ராஃபிட் சொல்லுவோம். இந்த நெட் ப்ராஃபிட் நம்ம எங்க காட்டணும் அப்படின்னா இட் ஹாஸ் பி ஷோன் ஆன் தி பேலன்ஸ் ஷீட் while adding with the capital.
ஸோ ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்ட் எதுவுமே ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்ட் நம்ம யார் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சோல் ட்ரேடர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. சோல் ட்ரேடர்ஸ்னா யாரு அப்படின்னா a single person who start the business, right? ஸோ அவங்க ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து சேல்ஸ் வரைக்கும் ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது, அவங்க ட்ரேடிங் பண்றாங்க, அவங்க ஆஃபீஸ்ல நடக்கிற இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் காட்டுறோம், அவங்களோட ஃபைனலா பேலன்ஸ் ஷீட்ல நம்ம காட்ட போறோம். ஃபைனலா அப்போ அவங்களோட கேபிட்டல் என்ன, அவங்க எவ்வளவு டிராயிங் பண்ணியிருக்காங்க, அதுல வந்து நம்மளோட நெட் ப்ராஃபிட்ல வர பேலன்சிங் ஃபிகர் நெட் ப்ராஃபிட் நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். இட் இஸ் அ லைபிலிட்டி விச் ஹேஸ் டு பி பெய்டு, ரைட்? அதுக்கப்புறம் கிரெடிட்டர்ஸ், அந்த கிரெடிட்டர்ஸ்டே வந்து எக்ஸ்டர்னல் கிரெடிட்டர்ஸ் இருப்பாங்க, செக்யூர்ட் கிரெடிட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த கிரெடிட்டர்ஸ், பில்ஸ் பேயபிள், பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட், ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா லைபிலிட்டி சைட்ல நம்ம காட்டணும். அசெட் அப்படின்றது அந்த பிசினஸோட சொத்து, ரைட்? சொத்து அப்படின்றது கேஷ் இன் ஹேண்ட், கேஷ் அட் பேங்க், அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டாக்கு, க்ளோசிங் ஸ்டாக் தான் நம்ம காட்டணும். மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட்ல க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்துச்சு இல்லையா, அதே மாதிரி ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்லயே வந்தது நம்மளுக்கு. மேனுஃபேக்சரிங்ல வர்றது ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ், ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல வர்றது தான் க்ளோசிங் ஸ்டாக். அந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் நம்ம இங்க காட்டுவோம், நம்ம கிட்ட எவ்வளவு ஸ்டாக் இருக்கு, நம்மளோட டெட்டாஸ் எல்லாம் யாரு, அதே மாதிரி கேஷ் இன் ஹேண்ட் எவ்வளவு இருக்கு, எவ்வளவு நாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம், எவ்வளவு எனக்கு பிக்சட் அசெட் இருக்கு, எவ்வளவு எனக்கு ஃபிக்டிஷியஸ் அசெட்ஸ் இருக்கு, இது எல்லாமே ஐ வில் பி ஷோயிங் ஆன் தி பேலன்ஸ் ஷீட், ரைட்? இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் ரெண்டுமே எனக்கு டேலி ஆகும். திஸ் இஸ் த ஃபைனல் அக்கௌண்ட். முதல்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம், வாட் ஆர் தி கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் கன்வர்ஷன்ஸ், எப்படி நம்ம ஒரு புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹவு டு ப்ரிப்பேர் அ ஃபைனல் அக்கௌண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது we will be maintaining 4 set, that is manufacturing account, trading account, profit and loss account, balance sheet. எல்லாமே 4 செட் ஆஃப் புக் மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க. சில மேனுஃபேக்சரிங் அதுக்கப்புறம் சேல்ஸ் இருக்கிறவங்க தான் மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல இருந்து கொண்டுட்டு போவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட் போறோம், அங்க எல்லாமே ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் தான், ஏன்னா வாங்கி விற்கிறது தான் அவங்க வேலை. ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ஸ் தான். ஆனா எந்த கம்பெனில ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி அந்த ப்ரொடக்ஷனை சேல்ஸ் பண்றாங்களோ அவங்க தான் மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபைனலா அவங்க எல்லா புக்ஸையும் ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணி கரெக்டா டேலி பண்ணா மட்டும்தான் அவங்க எந்த ஒரு ஃப்ராட்ஸ் அண்ட் எரர்ஸ் இல்லாம அவங்க அக்கௌண்ட்டை மெயின்டைன் பண்றாங்க. கான்செப்ட் அண்ட் கன்வர்ஷன் ரிலேட்டடா they have to maintain all these sets of accounts.